Okay, so welcome back everyone. We are moving further with a section called 194IA in case of tax deducted at source topic. In the previous session we studied basically the two sections called 194H and 194I. I taught you that there are some common points which are given in section 194HIJAC. That is, at what time tax should be deducted. So it should be deducted at the time of payment or credit, whichever is earlier. There will be a specific rate of tax deduction for each of the sections. We also understood that who is the assessee who is liable to deduct tax under this section. So any person other than individual and HUF are liable to deduct taxes under this section. In case of individual and HUF, they are liable to deduct taxes, but if their turnover exceeds the limit specified under section 44AB, that is, their turnover exceeds rupees 1 crore and their gross receipts from profession exceeds rupees 50 lakhs. So basically 194H was all about commission and brokerage. 194I was all about rent. If we just revise the rates given over there, so 194H the rate is 5%, for 194I for movable properties the rate is 2%, and for immovable properties the rate is 10%. Other things we understood in detail, the ceiling limit. For 194H, the threshold limit for up to that amount you are not supposed to deduct the tax from an individual on an aggregate basis, yearly basis, which is rupees 15,000. The same amount for 194I is rupees 2,40,000. Now we are moving further with actually three sections we have to do. 194IA, 194IB, 194IC. I promised you that we'll first do HIJAC, we'll first do the hijack section, but these sections IA, IB and IC, as their number suggests, it has some kind of a connection with 194I. So that is why what I am doing is, first of all I am teaching you 194IA, IB, IC, then we'll move further with 194HIJAC series, anything from 194HIJAC series. Okay, so first of all 194IA, so તમે લોકો IA 194IA માં શું છે 194IA, અને તમને એમ લાગશે કે સર 194IA એ 194I સાથે ખાસ લિંકમાં નથી. ઓકે, પણ IB 194I સાથે ખૂબ જ લિંકમાં છે, અને IC એ આ બંને સાથે બહુ લિંકમાં છે એવું છે. અને IB કરાવી દઉં તો તમને એમ લાગશે કે આ IA માટે કેમ આટલી નાની સેક્શન માટે બાકી રાખ્યું, એટલા માટે આપણે લાઈનમાં ઓર્ડર પર સમજી રહ્યા છીએ. ખાલી સાંભળી લો, બહુ જ ઈઝી છે, પછી એની અંદરથી આપણે લોકો જોઈ લઈશું. એકચ્યુઅલી 194IA જે છે ઈ એપ્લિકેબલ થયું સમવેર around assessment year, you can say 2015-16 કે 16-17 થી. ઈ પહેલા સેક્શન નથી. આ સેક્શનમાં એવું છે કે તમે કોઈ પણ હોય, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ HUF કે કોઈ પણ, જો કોઈ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી એની સામેના તમે ટ્રાન્સફરી હોય. ટ્રાન્સફરી એટલે શું? તો કે પરચેઝર, જેને પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે એ પર્સન. સો તમે હોય પરચેઝર. ઓકે, હવે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી કઈ હોઈ શકે? તો કે લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, કઈ પણ એક્સેપ્ટ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ. મતલબ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડના કેસમાં 194IA એપ્લિકેબલ નથી. એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડના કેસમાં 194IA એપ્લિકેબલ નથી. ક્લિયર? ઓકે, શું છે તો 194IA? તો એમ કે છે કે તમે ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીના ટ્રાન્સફરી છો, એટલે કે પરચેઝર છો, અને તમે કોઈ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી આવી રીતે ખરીદો છો જેની વેલ્યુ, આમ જો તો એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ, નો કન્સિડરેશન સોરી, એનું જે કન્સિડરેશન છે ઇટ એક્સીડ્સ રૂપીસ 50 lakhs. મતલબ જે તમારો દસ્તાવેજ બન્યો હોય, જે સેલ ડીડ બન્યું હોય, એની વેલ્યુ 50 લાખ કરતા એક્સીડ થઈ જાય તો ટોટલ અમાઉન્ટ પર, એક્સીડિંગ વાળી નહીં, ટોટલ અમાઉન્ટ પર તમારે 1% TDS કરવાનો છે. ટોટલ અમાઉન્ટ પર તમારે 1% TDS કરવાનો છે, ઇવન ઇફ યુ આર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એન્ડ HUF. અને આમાં એવી કોઈ જ લિમિટ નથી કે તમે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ HUF હોવા જોઈએ કે જેનું ટર્નઓવર 1 કરોડ થી વધતું હોય કે ગ્રોસ રિસીપ્ટ 50 લાખ થી વધતું હોય, એવું કંઈ નથી.
એવું 194 HIJAC માં છે, અહીંયા નથી. આ IA IB IC એની કરતા થોડીક અલગ છે. સો કહેવાનો મતલબ શું છે? કહેવાનો મતલબ એમ છે કે કન્સિડરેશન જે છે એ એક્સીડ થતું હોય 50 લાખ થી, અને તમે નોર્મલ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF હોય, આપણા જેવા સિમ્પલ લોકો કે જેને કઈ ઓડિટની કેવી કોઈ બબાલ નથી, જેને 44 AB 44 AA મતલબ 44 AB ની સેક્શન કે કોઈ લાગતું નથી, એવા લોકોએ તે જો આવું કંઈક પ્રોપર્ટી પરચેસ કરશે તો એને શું કરવું પડશે? એને TDS ડિડક્ટ કરવો પડશે. ધેટ ઇઝ 1% ફ્રોમ ધ કન્સિડરેશન. એટલે માની લો કે તમે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. મારો એક ક્લાયન્ટ જ છે, હુ ઇઝ અ ડોક્ટર, જેણે આ સેક્શન જ્યારે હજી નવી જ આવી હતી ને, એટ ધેટ ટાઈમ હી ડીડ ધેટ. એણે એક હાઉસ લીધું હતું જે એકચ્યુઅલી હતું 1.5 કરોડ જેવી વેલ્યુનું, પણ એનું જે આપણને ખબર છે કે દસ્તાવેજ જે હોય છે પબ્લિક ઓછા વેલ્યુનો બનાવતી હોય છે, દેટ ઇઝ ટુ કોમન. સો એનું જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ હતી એ જ રીતે એણે દસ્તાવેજ બનાવ્યો હતો, which was 85 lakhs. So consideration was 85 lakhs. કદાચ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કરતા થોડુંક વધારે હતું. તો what he did, એણે એ 85 લાખના સોરી એક જ મિનિટ, યસ, એણે 85 લાખના 1% એટલે કે 85,000 રૂપીસ એણે કરવા પડ્યા હતા ડિડક્ટ. એટલે એણે સામેવાળાને 784,15,000 આપવાના, જેની પાસેથી બિલ્ડિંગ લેતો હતો. એકચ્યુઅલી હી વોઝ બાઇંગ અ ફ્લેટ એટ અમદાવાદ. ઓકે, સો એણે એના 84,15,000 આપ્યા હતા. 85,000 એણે TDS ડિડક્ટ કરી દીધો, અને એણે 85,000 TDS ભરવાનો છે હવે ગવર્મેન્ટને, તો એણે ભર્યો ગવર્મેન્ટને. ઇઝ ઇટ ડન? યસ. હવે તો કે આ સેક્શનમાં એક સ્પેશિયલ પોઈન્ટ છે. શું સ્પેશિયલ પોઈન્ટ છે? તો કે જો તમે TDS કોઈનું ડિડક્ટ કરતા હોય ને, જેમ કે તમે પાર્ટનરશિપ ફર્મ છો, તમે કંપની છો, કે તમે AOPBOI છો, કે તમે ટ્રસ્ટ છો, તો તમારે શું કરવું પડે? તમારે TDS કોઈકનો ડિડક્ટ કરવો પડે. અને યા તો તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF છો જેનું ગ્રોસ ટર્નઓવર કે રિસિપ્ટ વધી જાય છે 44 AB ની લિમિટ કરતા, તોય તમારે TDS ડિડક્ટ કરવો પડે. તો આવા લોકો શું કરતા હોય? ઈ લોકોએ TAN નંબર લીધો હોય, ટેક્સ ડિડક્ટર્સ અકાઉન્ટ નંબર, TAN કહેવાય ને, TAN. ઓકે, જનરલી ઇન્કમ ટેક્સ નું રિટર્ન ભરતા હોય ને એની પાસે PAN તો બધા પાસે હોય, પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર તો બધા પાસે હોય, પણ આ TAN ઈ જેને TDS ડિડક્ટ કરવાનો હોય ને એની પાસે જ હોય. ઓકે, હવે તમે વિચારો કે આવા કેસમાં તમે મારા ક્લાયન્ટનું જ એક્ઝામ્પલ લો કે જે એના લાઈફમાં કદાચ બીજી વાર ખબર નહીં ક્યારે TDS ડિડક્ટ કરવાનો થાય એને કોકનો, ઈ વર્ષમાં તો નથી જ થવાનો. કેમ? કારણ કે એની ગ્રોસ રિસિપ્ટ, હી ઇઝ અ ડોક્ટર, સો એની ગ્રોસ રિસિપ્ટ એ 50 લાખને એક્સીડ થતી નથી કે એને ઓડિટ કરાવવું પડે. સો એની ગ્રોસ રિસિપ્ટ કે 50 લાખને એક્સીડ થતી નથી, ઓડિટની કોઈ જરૂર હતી નહીં. ઓકે, ડન. તો ના ગ્રોસ રિસિપ્ટ એને વધે, ના ઈ કઈ ફર્મ કે ના કંપની કે એવું કઈ છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, તો આમ તો એને બીજા કોઈનો ક્યારેય TDS કરવાનો થવાનો જ નથી. જેમ કે મેં તમને કીધું છે કે મેઇન સેક્શન છે જે HIJAC, એમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ને તો જ એપ્લિકેબલ થાય જો ગ્રોસ રિસિપ્ટ કે ટર્નઓવર વધતું હોય. તો એનો મતલબ એમ છે કે જો એ બિચારો આ એક 85,000 ડિડક્ટ કરવા માટે TAN નંબરની એપ્લિકેશન કરે, TAN નંબર એને મળે, એ પછી TAN નંબરના બેઝિસ પર TDS ડિપોઝિટ કરાવે, તો ખોટી એને પ્રોસેસ વધી જાય. અને એના માટે મતલબ એટલા નાના પર્સન માટે જેને કદાચ એકાદ વાર ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું છે, તો એની માટે શું કરવા? TAN ની માથાકૂટ કરવી છે. એટલે ઇન્કમ ટેક્સે એમ કીધું છે કે આવા લોકો માટે, આ સેક્શન માટે અમે એવું કહીએ છીએ કે જો તમારી પાસે TAN ના હોય ને, તો તમે તમારા PAN ના બેઝિસ પર, PAN તો હોય જ, યસ, પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર, PAN તો જે રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોય બધા પાસે હોય જ. ઇવન રિટર્ન ફાઇલ ના કરતો એની પાસે PAN નંબર હોય. તમારામાંથી કેટલા એવા છે જેની પાસે PAN કાર્ડ હશે? ક્લિયર ઓર નોટ? સો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે PAN જે છે એના બેઝિસ પર તમે TDS કટ કરી નાખો, TAN ની જરૂર નથી. કેમ? બીકોઝ એઝ આઈ સેડ કે આ સેક્શન એટલી કોમન નથી કે જે બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, સોરી, આ સેક્શન એવી છે કે જે ઓડિટ વાળાને જ લાગુ પડે એવું નથી. ઓકે, મતલબ જેનું ટર્નઓવર બહુ વધી જતું હોય એને લાગુ પડે એવું નથી. જે નાના પર્સન છે એને પણ અહીંયા આવવું પડી શકે. તો એટલા માટે એકાદો TDS માટે બિચારા TAN એપ્લિકેશન કરે, TAN લે, ધેટ ઇઝ નોટ ફેર. ક્લિયર ઓર નોટ? સો ઈ કેસમાં મેં આવું કરી દીધું હતું. આ લોકો માટે એક અલગથી ફોર્મ ભરવાનું હોય છે, હું તમને લોકોને પછી સમજાવીશ. ધેટ ઇઝ ફોર્મ નંબર 26QB એવું એક ફોર્મ હોય છે. એ હું તમને એક લેક્ચરમાં છેલ્લે TDSમાં થોડી બીજી નાની થિયરી સમજાવીશું ત્યારે કહીશ. શું કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આ રીતે તમારે જો તમારું કન્સિડરેશન, તમારી જે પ્રોપર્ટી બાય કરતા હોય એનું 50 લાખથી વધી જાય તો 1% તમારે TDS કરવાનું. અને TAN ની જરૂર નથી, PAN ની જરૂર છે. PAN તો તમારી પાસે હોય જ. ટાઈમ ઓફ ડિડક્શન તો પેલા જેવું જ છે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ ક્રેડિટ ઓર એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ, whichever is earlier.
So this is section 194IA given on page number 9.37, point number 1, 2, 3 and 5 that you can read it. હું કરાવું છું અત્યારે પોઈન્ટ નંબર 4. એ એમ કે છે નોન એપ્લિકેબિલિટી ઓફ TDS અંડર સેક્શન 194IA. હવે એક સેક્શન છે, એ સેક્શનમાં તમને એમ થશે એલ આવી કઈ થોડી સેક્શન હોય એલ, કારણ કે એનું નામ જ એવું છે 194 LA LA એમ. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ LA, પણ એ સેક્શનમાં એમ લાગશે કે LA આની માટે નવી સેક્શન LA, સો ધેટ ઇઝ 194 LA. શું છે 194 LA? આમ સોરી, મતલબ મારે ગંદા જોક મારવા છે, ખબર નહીં. કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન થાય ને, કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન. તો તમને ખબર છે કે છે ને આપણે જ્યારે કેપિટલ ગેઇન ભણતા હતા ને તો એ કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન માટે અલગ જ પ્રોવિઝન હતી. એ પછી જ્યારે બીજો કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન માટે, હા, IFOS માં કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન માટેની અમુક પ્રોવિઝન આવી હતી. કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન પરનું જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, પેલું જે એડિશનલ કમ્પન્સેશનનું, એની માટે અલગ પ્રોવિઝન છે. તો જનરલી શું થતું હોય છે કે લાઈક કેપિટલ ગેઇન એન્ડ ઓલ, કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન માટે એ લોકો અલગથી થોડું બધું આપતા હોય છે. ટાઈમ લિમિટ આવી છે 54 વાળું પેલું જે ટાઈમ લિમિટ હતી એ કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશનના કેસમાં અલગ હોય, કારણ કે એમાં પૈસા બધું અલગથી મળતું હોય ને એવું બધું હોય છે. યાદ હોય તો, ના યાદ હોય તો કઈ વાંધો નહીં, પણ કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન માટે એ લોકો હંમેશા સેપરેટ સેક્શન રાખતા હોય છે. તો કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન જો કોઈ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટીનું કર્યું હોય ને તો એના માટે જે TDS ડિડક્ટ કરવાનો હોય એ છે સેક્શન 194 LA, જે આપણે લોકો પછી સમજવાના છીએ. તો એમ કે છે કે જો કમ્પલ્સરી એક્વિઝિશન થયું હોય આ બધી પ્રોપર્ટીનું તો 194 IA એપ્લિકેબલ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે એની માટે તો શું છે 194 LA. ઇઝ ઇટ ડન? ઓકે, તો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર ઈ પેરેગ્રાફમાં. અને પછી એમ કીધું છે કે કન્સિડરેશન ફોર ટ્રાન્સફર ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી, જે મતલબ આપણે કીધું કે કન્સિડરેશન એક્સીડ થાય 50 લાખ, તો એ કન્સિડરેશનમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે? તો એમ કે છે કે એમાં બધું ઇન્ક્લુડ કરી દેવાનું. ઘણી વખત શું હોય કે તમે કોઈ નવી પ્રોપર્ટી બાય કરતા હોય, કોઈ ફ્લેટ ને એવું બધું બાય કરતા હોય ને, તો જે બિલ્ડર હોય ને તમારી પાસેથી ખાલી ફ્લેટની વેલ્યુ ના લે, એ તમારી પાસે પાર્કિંગ ચાર્જીસ ને મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ ને XYZ ફી એવા બહુ બધા નામે તમારી પાસેથી અલગ અલગ પૈસા લે. તો કે બધું તમારે એડ કરીને પછી તમારે કન્સિડર કરવાનું છે કે કન્સિડરેશન 50 લાખ થી વધે છે કે નહીં. ક્લિયર ઓર નોટ? સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર. અને હા, જો તમને પેલું એક જે ટેબલ જેવું બનાવીને આપ્યું છે અંદર, જેમાં બધું હાઇલાઇટ કર્યું છે, તો એમાં આ વાળો TDS કેવી રીતે ભરવાનો એની માટેની સ્કીમ છે. તો તમને એમાં ખાલી દેખાશે ફોર્મ નંબર 26QB, એને અંડરલાઈન કરી રાખો. હું તમને લોકોને પછી પાછો સિંઘાનિયામાંથી આવી બધી નાની નાની થિયરી સમજાવું છું ત્યારે જોશું. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ 194IA. નીચે જે સમ આપ્યો છે એ તમે લોકો ખુદ તમારે કરવાનો છે હોમવર્કની અંદર. હું આગળ વધું છું બહુ જ સરસ સેક્શનથી, જે છે 194IB, જે ટોટલી 194ID સાથે રિલેટેડ છે. જો IA હોપફુલી બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. એકચ્યુઅલી પહેલા 194IB વાળી સેક્શન હતી નહીં, પણ 194 હતું, પછી હતું 194IA. તો 194IA ક્યારનું એવું કીધું હતું? 194IA. તો કોકે કીધું એમ 194IB એમ, IB મતલબ હા IB, સોરી 194IB, that is the section. કેમ આવી સેક્શન આવી સમજાવું છું, લોજિક કહું છું, ખોટા ગંદા જોક જ નહીં, લોજિક કહું છું. 194IB એટલા માટે છે કારણ કે 194I, પહેલા મને એમ કહો 194I એ કોને એપ્લિકેબલ થાય? તો કે છે 194I એને એપ્લિકેબલ થાય કે જે અધર ધેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF હોય. ઓકે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ને ક્યારે એપ્લિકેબલ થાય? તો કે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ને તો જ એપ્લિકેબલ થાય કે જો એનું ગ્રોસ ટર્નઓવર કે રિસીપ્ટ 1 કરોડ કે 50 લાખ ને વધી જતી હોય. ડન. 194IB એમ કે છે કે તમે ઈ વાળા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF હોય કે જેને 194I લાગતી નથી, તમે એ વાળા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF હોય જેને 194I લાગતી નથી. મતલબ કેવા? તો કે જેનું ગ્રોસ ટર્નઓવર કે રિસીપ્ટ 1 કરોડ કે 50 લાખ થી એક્સીડ થતી નથી, એટલે 44AB ની લિમિટ એક્સીડ નથી થતું. તો કે તો અને એક તો તમે એ વાળા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છો કે જેને 194I નથી લાગતી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF, અને તમે કોઈને પર મંથ કે પાર્ટ ઓફ ધ મંથ
exceeding 50,000 rupees equal to છે કે exceeding, yes exceeding એટલે greater than 50,000 rupees તમે રેન્ટ પે કરો છો. સમજો તમે એમ કહેશો કે સર જો આવું કરવું જ હોત મતલબ તો 194I માં કેમ ના લઈ લીધું? કારણ કે 194I એ લોકો માટે છે કે જેને જનરલી ઓડિટમાં આવતા હોય જે કેસીસ. મેં તમને કીધું કે એકવાર ટર્નઓવર 1 કરોડ ને કે ગ્રોસ રિસીપ્ટ 50 લાખ ને એક્સીડ થઈ જાય એટલે તમારું ઓડિટના ચાન્સીસ બહુ વધી જાય. પણ એવા લોકો કે જેનું ઓડિટ કેવું નથી થતું પણ એ એટલો પૈસા કમાય છે આમ તો ખુદ કે જે કોકને કોઈ જગ્યાનું 50,000 થી વધારે રેન્ટ આપી શકે છે. તો કે જો એ 50,000 થી વધારે કોકને રેન્ટ આપી શકે ને તો પછી 1% TDS એક આપી શકે. ક્લિયર? સોરી 1% નહીં, ઇટ ઇઝ 5%. તો એ 5% TDS પણ કટ કરી શકે. તો 194I માં છે રેન્ટ ઉપર TDS નો રેટ હતો 10%, એ 194IB માં રેટ છે 5%. તો તમારે શું કરવું પડશે? તમે 50,000 કરતા વધી જતું હોય રેન્ટનું પેમેન્ટ તો તમારે 5% એના પર કરવો પડશે TDS. ક્લિયર? ઓકે. હવે જો એવું થાય મતલબ સોરી ક્વેશ્ચન ઇઝ at what time this tax should be deducted. કારણ કે સર તમે દરેક સેક્શનમાં કહો છો કે કોણે કાપવાનો, કયા રેટથી કાપવાનો. કોણે કાપવાનો કહી દીધું એવા ઇન્ડિવિજ્યુઅલને છે કે જેને 194I માં નથી ફોલ થતા, મતલબ તો કે જેની ગ્રોસ ટર્નઓવર 50 લાખ કરતા ગ્રોસ ટર્નઓવર 1 કરોડ કરતા ઓછું છે, જેની રિસિપ્ટ 50 લાખ કરતા ઓછી છે. તો એવા તમે બિઝનેસમેન કે પ્રોફેશનલ હોય તો તમારે 194IB લાગશે અને તમે રેન્ટ કેટલાથી વધારે આપતા હોય 50,000 એટલે થ્રેશોલ્ડ પણ આવી ગઈ, રેટ પણ આવી ગયો. તો નાઉ when tax should be deducted, તો આ બહુ જ ખાસ છે આ પ્રોવિઝન. એમ કે છે કે tax should be deducted from the payment of rent of last month. એટલે આમ જો તો credit of last month or payment of last month, whichever is earlier. Yes, payment, credit or payment of the rent of last month. ત્યાં સુધી નહીં, ત્યાં સુધી તમારે કોઈ ડિડક્શન કરવાની જરૂર નથી. તમે છેલ્લા મહિનામાં એનો જે મતલબ હોય ટેનન્સી પીરિયડનો લાસ્ટ મંથ આખા ફિનાન્શિયલ યરનો એમાં ડિડક્ટ કરો. મતલબ માની લો કે તમે પૂરા ફિનાન્શિયલ યરમાં તમે ટેનન્ટ હતા જ તે ટેનન્ટ તમે પૂરા ફિનાન્શિયલ યરમાં ટેનન્ટ હતા જ તો એપ્રિલ ટુ લેટ અસ સે આપણું ફિનાન્શિયલ યર છે એપ્રિલ 19 ટુ માર્ચ 20 અને તમારું રેન્ટ જે છે એ પર મંથ જે છે એ છે લેટ અસ સે 55,000 રૂપીસ. સો 55,000 ઇન્ટુ 12 કેટલું થયું? પહેલા તો 55,000 થયું એટલે એનો TDS કરવાનો છે નક્કી થઈ ગયું. એટલે 55,000 ના 5% થયા 2750. ઓકે. હવે તમારે શું કરવાનું તો કે તમે લાસ્ટ મંથનું આ ઇન્ટુ 12 કરવાની જરૂર નથી. તમે માર્ચ 2020 માં જ્યારે 55,000 દેવા જાઓ ત્યારે આ 2750 ઇન્ટુ 12 એટલે આખા વર્ષના એટલે 33,000 તમારે આમાંથી ડિડક્ટ કરી દેવાના. ક્લિયર? ક્યારેય એવું ના બને કે લાસ્ટ મંથ કરતા વધી જાય TDS ની અમાઉન્ટ. લાસ્ટ મંથના રેન્ટ કરતા TDS ની અમાઉન્ટ વધી શકે નહીં, સિવાય કે કદાચ એવું બન્યું હોય કે સબસિક્વન્ટલી રેન્ટ બહુ ઘટાડી દીધું હોય. તો ઘટાડ્યું હશે કદાચ તો તે એટલું 50,000 થી ડાઉન નહીં જ થયું હોય. એન્ડ યુ કેન સી કે લોજિકલી મતલબ એવું રેન્ટ ઘટે ચાલુ વર્ષમાં એવું બહુ પોસિબલ નથી. સો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે લાસ્ટ મંથમાં રેન્ટ કરતા આ અમાઉન્ટ ક્યારેય વધે નહીં. કેમ ના વધે? કારણ કે આ 5% છે એટલે 5 ઇન્ટુ 12 કરો ને તો એ 60% થાય. એટલે તમે જુઓ 55,000 ના 60% કરશો ને તો 33,000 આવશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમારે લાસ્ટ મંથમાંથી તમને સ્કોપ મળશે કે તમે ડિડક્ટ કરી શકો. ક્લિયર ઓર નોટ? સમજ પડે છે આટલી બધાને? યસ ઓર નો? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન. હવે માની લો કે તમે પૂરા યર મતલબ સમજાય છે મેં શું કીધું? 55,000 માંથી 33,000 તમારે શું કરવાનું? ડિડક્ટ કરી દેવાનું એક સાથે. એવરી મંથ ડિડક્ટ કરવાની અહીંયા જરૂર નથી. માની લો કે તમે પૂરા યર માટે ટેનન્ટ નથી, તમે ટેનન્ટ છો ઓછા પીરિયડ માટે. લાઈક તમે વેકેટ કરી દીધી પ્રીમાઇસીસ ઇન ધ મંથ ઓફ લેટ અસ સે ઓગસ્ટ. સો તમે એપ્રિલ 19 ટુ ઓગસ્ટ 19 સુધી ટેનન્ટ હતા. સો કેટલું થયું? એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ 5 મંથ્સ. યસ. સો 55,000 ઇન્ટુ 5% એટલે 2750. પણ આ વખતે કેટલા મંથ્સના? 5 મંથ્સના. તો તમે જ્યારે વેકેટ કરો છો તમારી પ્રોપર્ટી એટલે કે ઓગસ્ટમાં,
ત્યારે 13750 એટલે ત્યારના પેમેન્ટમાં 55000 માંથી 13750 તમારે ડિડક્ટ કરી દેવાના અને એને ખાલી 41250 નું પેમેન્ટ કરવાનું. ક્લિયર ઓર નોટ? આટલું સિમ્પલ થઈ ગયું, બધાને સમજ પડશે? હા કે ના? હા. હવે આમાં એક સ્પેશિયલ પોઈન્ટ, એવો સ્પેશિયલ પોઈન્ટ છે કે જે એકચ્યુઅલી બધી સેક્શન માટે એપ્લિકેબલ થાય. TDS ની બધી સેક્શન માટે એપ્લિકેબલ થાય. છે એક સેક્શન, મારે આવું હું બધું જનરલી છેલ્લે સમજાવતો છું, પણ આ સેક્શન સાથે બહુ જ લિંક છે એટલે મારે અત્યારે સમજાવવી પડી રહી છે. એક સેક્શન છે 206AA. 206AA. હવે તમે સમજો, તમે જ્યારે કોઈનો TDS ડિડક્ટ કરો ને, જેમ કે હું માની લો કે કોઈ મિસ્ટર X છે કે એનો TDS ડિડક્ટ કરું છું, તો મારે એકચ્યુઅલી મિસ્ટર X ના નામે ગવર્નમેન્ટને ડિપોઝિટ કરવાના હોય. ઓકે, તો ગવર્નમેન્ટ શું મિસ્ટર X ને એના નામથી ઓળખતી હોય? ના. તો ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ કે ઇન્કમ ટેક્સ રિલેટેડ જે ગવર્નમેન્ટ છે, મતલબ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જ, એ મિસ્ટર X ને કયા નામથી ઓળખતી હોય? તો કે એ તો મિસ્ટર X ને ઓળખતી હોય એના પેન થી, પરમનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર. એટલે મારે જ્યારે TDS ડિપોઝિટ કરતો હોય ને ત્યારે, મતલબ જ્યારે રિટર્ન એક ફાઇલ કરવાનું હોય TDS નું, એની અંદર મારે મિસ્ટર X નો પેન ફર્નિશ કરી દેવાનો હોય. મારે શું કરવાનું હોય? મિસ્ટર X નો પેન ફર્નિશ કરી દેવાનો હોય કે ભાઈ આ પેન નંબરનો મેં TDS કટ કર્યો છે. એટલે ગવર્નમેન્ટના રેકોર્ડમાં આવી જાય કે આ ભાઈને આટલી ઇન્કમ મળી છે જેના પર આટલો TDS થઈ ગયો છે. ક્લિયર? આપણે એક કામ થઈ ગયું કે ભાઈ આપણે એનો TDS ડિડક્ટ કરી નાખ્યો. જો ભાઈ, એટલે મારો કોઈ વાંક નથી, મારે તમે મારા પર રિસ્પોન્સિબિલિટી નાખી છે એઝ અ પેયર કે મારે TDS ડિડક્ટ કરવાનો છે અને મેં TDS ડિડક્ટ કરી દીધો છે. ક્લિયર ઓર નોટ? સો એને આવી રીતે પેન નંબર, મતલબ એને આવી રીતે પેન જે છે એ ફર્નિશ કર્યું હોય એટલે એને પણ ક્રેડિટ મળી જાય, આપણને પણ ફાયદો થઈ જાય. ઘણા લોકો એવા હોય કે જે આપણને પેન ફર્નિશ ના કરે. હવે એ પેન ફર્નિશ નથી કરતો તો સૌથી મોટો લોસ તો કોને જવાનો? એને ખુદને. કેમ? કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સ એમ કે છે કે એ તમને પેન ના આપે ને, એ તમને પેન ના આપે તોય તે તમારે એનો TDS તો ડિડક્ટ કરવાનો જ છે. તમારે એનો TDS તો ડિડક્ટ કરવાનો જ છે. પણ તમે કહો કે સર અમે રિટર્ન કેવી રીતે ફાઇલ કરી શકીએ? જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સમાં આપણે એમ કે બતાવવું હોય કે આ વ્યક્તિનો મેં TDS ડિડક્ટ કર્યો છે, તો ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને શું કહેવાનું? મેં કોનો કર્યો? તો ત્યારે એને કહી દેવાનું મેં આ ભાઈનો કર્યો છે પણ એનું પેન અવેલેબલ નથી. ક્લિયર? તો ધ રૂલ ઇઝ, જો જેનો તમારે TDS કટ કરવાનો હોય, આ બધી સેક્શન માટે એપ્લિકેબલ છે, TDS ની બધી સેક્શન માટે. આ સેક્શન 206AA એમ કે છે ધ રૂલ ઇઝ કે જો સામેવાળો તમને પેન ફર્નિશ ના કરે, then the rule is you have to deduct tax at the rate of flat 20%. This is, you can say, one of the highest rates of TDS. Okay, so તમારે સીધો 20% થી ટેક્સ કાપી નાખવાનો. મતલબ મેં તમને સમજાવ્યું 194H. ઓકે, સામેવાળાએ બ્રોકરેજ આપણને પે કરી છે, સો એ બ્રોકરેજ ઉપર મારે શું કરવાનું છે? તો કે બ્રોકરેજ ઉપર મારે એનો TDS ડિડક્ટ કરવાનો છે. સો માની લો કે જો એ બ્રોકરેજ ઉપર મારે TDS ડિડક્ટ કરવાનો છે, મેં એની પાસે એનું પેન નંબર માંગ્યો, એને મને પેન નંબર ના આપ્યો, મારે બ્રોકરેજ પર 5% કરવાનો હતો પણ એને મને પેન આપ્યો જ નહીં, તો 20%, સીધું 20% ડિડક્ટ થઈ જશે. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ? તો મેં આવું તમને કેમ અહીંયા સમજાવ્યું? મેં એટલા માટે એવું સમજાવ્યું બીકોઝ 194IB જે છે, 194IB છે, એમાં ટેક્સ એક સાથે છેલ્લા મહિનામાં ડિડક્ટ કરવાનો હોય છે ટેનન્સીના. યસ? તો કે તો હવે માની લો કે સામેવાળો પેન નથી આપતો, જેમ કે આ જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, 55,000 એના 5%, નો એને પેન નથી આપ્યું તો શું થાય? તો થઈ જાય 55,000 એના 20%. તો 55,000 ના 20% થાય 11,000 અને 11,000 ના 12 મંથ્સ નું જો હોય તો ઇન્ટુ 12 કરું, 11 11 121 132 થવા જોઈએ કે 133. લેટ મી ચેક. 132, 1,32,000 આટલું મારે TDS ડિડક્ટ કરવાનો થાય કારણ કે 20% છે બીકોઝ એને પેન નથી આપ્યું. યસ? તો આવા સિચ્યુએશનની અંદર હું 55,000 ના પેમેન્ટમાંથી 1,32,000 ડિડક્ટ કરું કેમ? સમજાય છે ને? ડિડક્ટ કરવા માટે જગ્યા તો હોવી જોઈએ ને. યસ? લાઈક ઇટ્સ લાઈક કે કોઈને ધમકી આપવાની કે હું તારા લાખ રૂપિયા કાપી નાખીશ, તો કે કાપી નાખજે, મારે તારી પાસે લાખ રૂપિયા લેવાના નથી, તું કાપીશ કેવી રીતે? બદલે સમજ પડી? એના જેવું છે. આપણે એને દેવાના જ 55,000 છે, તો 55 માંથી 1,32,000 કટ કેવી રીતે કરી શકે? તો ઇન્કમ ટેક્સ કહે છે કે કોઈ વાંધો નહીં, આવા કેસીસની અંદર અમે એવું ચલાવી લેશું કે તમે મેક્સિમમ ડિડક્શન કેટલું કરી શકશો? 55,000 જેટલું. એટલે તમારાથી 132 ઓર 55, એટલે કે ધ રેન્ટ ઓફ એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઓફ ધ લાસ્ટ મંથ વિચ એવર ઇઝ લેસ, એટલું તમારે ડિડક્શન કરવાનું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો જ્યારે 206AA એપ્લિકેબલ થાય તો જો તમારું જે પેમેન્ટ છે
તમારું જે પેમેન્ટ છે સોરી જે તમારો TDS છે એ તમારા પેમેન્ટ કરતા વધી જતું હોય, TDS જો પેમેન્ટ કરતા વધી જતું હોય તો એ TDS રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવાનો અપ ટુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પેમેન્ટ. એ TDS રિસ્ટ્રિક્ટ કરી દેશો અપ ટુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ પેમેન્ટ which is 55,000 in this example. Is it done everyone? Yes, બધાને સમજાઈ ગયું? તો આ આખી વસ્તુ જે 194 IB મેં બોર્ડ ઉપર સમજાવી છે એ તમારે પેજ નંબર 9.40 પરથી રીડ કરવાની છે. અગેન બીજું, આ લોકોને પણ 194 IB વાળાને પણ 10 લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે સમજો આ કોણ પબ્લિક છે તો કે એને બીજા કોઈ પેમેન્ટમાં ક્યારે TDS આવતો જ નથી. એ લોકોને 194 H I J A C આવી બધી પ્રોવિઝન એપ્લાય જ નથી થતી. ઈ તો જસ્ટ આટલું બધું રેન્ટ કુકને પે કરવાનું થયું એટલે એને 194 IB આવી ગઈ, મતલબ આવી ગઈ, IB આવી ગઈ એને. સો કેમ? બીકોઝ એને આટલું બધું એક સાથે પેમેન્ટ રેન્ટનું પેમેન્ટ કરવાનું થયું. સો 194 IB got applicable in that particular individual's or HUF's case. That is why he had to do the TDS. Why should he apply for 10 number and do all the clumsy procedure just to deduct TDS at one time from one payment? તો એટલા માટે એમ કહે છે કે you don't need to apply for the PAN. You don't need to apply for the 10. You have your PAN? Yes, obviously we have our PAN. Do you have your black PAN? Obviously yes. PAN વગર તો કેવી રીતે કે અમે તમારી સાથે વાત કરીએ, તમે અમને ક્યાં ઓળખો છો PAN નંબર ના હોય તો કે હા તો PAN છે ને તો PAN થી TDS ડિડક્ટ કરી નાખજો, એક્ઝેક્ટલી લાઈક 194 IA. ક્લિયર? ઓર IA માં હતું એવું જ તે IB માં PAN વગર TDS 10 વગર PAN થી TDS ડિડક્ટ થઈ જશે. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ. સો એ તમારે લોકોએ રીડ કરી લેવાનું છે. રેન્ટનો મીનિંગ આપ્યો ને એ બધું છે, અને પેલું આ મેં જે સમજાવ્યું એ નીચે છે ડિડક્શન નોટ ટુ એક્સીડ રેન્ટ ફોર લાસ્ટ મંથ, એ પણ આપ્યું છે. વોટ યુ શુડ ડુ ઇઝ તમારે અત્યારે જ રીડ કરી લેવું જોઈએ અને પછી તમારે કરવો જોઈએ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 8. હું કરાઈ રહ્યો છું 194 IC. હું જે કરાઈ રહ્યો છું 194 IC. નાઉ IC ઇઝ નથિંગ, તમને લોકોને કેપિટલ ગેઇનમાં એક વખત મતલબ લગભગ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર એવી થિયરી ભણાવી હતી કે જે મતલબ મેં અધરવાઇઝ બાકી રાખી હતી. એ હતું સમથિંગ કોલ્ડ જોઈન્ટ ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ. આવું મેં તમને સમજાવ્યું હતું. જો તમને લોકોને યાદ ના હોય તો હું તમને એવું કંઈક યાદ કરાવી દઉં કે એક પર્સન છે કે જેની પાસે લેન્ડ છે, એને આ લેન્ડનો એવો યુઝ કરવો છે કે એને આના ઉપર બિલ્ડિંગ્સ ને બધું કન્સ્ટ્રક્ટ કરાવીને કોકને વેચવું છે, પણ એ કોન્ટ્રાક્ટર નથી કે એ બિલ્ડર નથી, તો એને કંઈ આવું આવડતું નથી. એક બિલ્ડર છે કે જેને શું કરવું છે તો કે બિલ્ડરને લેન્ડ જોઈએ છે, અને લેન્ડ પરચેસ કરવામાં બહુ ખર્ચો થઈ જાય એવું છે ને અત્યારે એટલું બધું એની પાસે એક્ઝેક્ટલી પેમેન્ટ નથી, પણ એને કામ તો કરવું છે, બિલ્ડિંગ નવી બનાવીને સ્કીમ્સ નવી બહાર પાડીને બિલ્ડિંગ રિલેટેડ એને કોઈકને વેચવું છે. ઓકે, સો એ બિલ્ડરને સ્કીમ આપવી છે, લેન્ડ જેની પાસે ઓનર છે અને એ લેન્ડનો સદુપયોગ કરવો છે, સારો ઉપયોગ કરવો છે, તો એ બંને શું કરે છે તો કે બંને મળે છે અને ડિસાઈડ કરે છે કે આની લેન્ડ હશે, બિલ્ડરનું બધી કામ હશે, અને એ પછી બંનેનું કોમન ઇન્ટરેસ્ટ આ પ્રોપર્ટીની અંદર રહેશે. કેવી રીતે તો કે આ જે લેન્ડનો ઓનર છે એ પોતાની લેન્ડ બિલ્ડરને ટ્રાન્સફર કરી રહ્યો છે. યસ ઓર નો? યસ. એની સામે એને કન્સિડરેશનમાં શું મળતું હતું યાદ કરો તો કે એની સામે એને કન્સિડરેશનમાં મળી જતો હતો અમુક પાર્ટ, મતલબ બિલ્ડરે આ બધું આખું અહીંયા બિલ્ડિંગ બનાવી નાખ્યા, અહીંયા બિલ્ડિંગ બનાવી નાખ્યા, અહીંયા બિલ્ડિંગ બનાવી નાખ્યા, તો એમાંથી એમ કહી દે પેલા ને કે ભાઈ આટલો પાર્ટ જે છે ને એ તમારો રહેશે, મતલબ જે લેન્ડ ઓનર હતો એનો. અને આપણે એવું સમજ્યા હતા કે આ પાર્ટની જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કે એવું કંઈક હોય એ જેમ માની લેવાનું કે એ જે ઓનર જે છે એની માટેનું ફૂલ વેલ્યુ સેલ કન્સિડરેશન છે ફોર ટ્રાન્સફરિંગ ધીસ લેન્ડ. યસ ઓર નો? યસ. સો કહેવાનો મતલબ ફેર માર્કેટ વેલ્યુ ઓર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ બેમાંથી એક હતું કે જે એનું ફૂલ વેલ્યુ સેલ કન્સિડરેશન રહેશે. તો ઇનડાયરેક્ટલી યુ કેન સે ધેટ બિલ્ડર ઇઝ પેઇંગ ધેટ અમાઉન્ટ ટુ ધ લેન્ડ ઓનર. યસ. તો આ કેસમાં બિલ્ડરે 194 IC ની અંદર, મતલબ આ પેમેન્ટ માટે 194 IC ની અંદર એને શું કરવાનું છે, એને TDS કરવાનો છે. ઓકે, યસ. કન્સિડરેશન કાઇન્ડમાં ના હોવું જોઈએ, એટલે એકચ્યુઅલી આ વાળું કન્સિડરેશન આમ તો નહીં ચાલે. જો કંઈ કેશ આપતો હોય તોની વાત હશે એવું એને અંદર કીધું છે. સો જો વાંચું છું તે this section casts the responsibility on any person responsible for paying to a resident any sum by way of consideration not being consideration in kind under a specified agreement in the section 45(5)(a) to deduct income tax at the rate of 10%. રેટ કેટલો છે? 10%.
Time of deduction, so time is the deduction is to be made at the time of credit of such sum to the account of P or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft by any other mode whichever is earlier. So payment or credit whichever is earlier છે. Non applicability of IA, so એમ કે છે since deduction under the specific 194 IC is there, તો IA નહીં લાગે, બરાબર ને, IA નહીં લાગે. એન્ડ મિનિંગ ઓફ સ્પેસિફાઈડ એગ્રીમેન્ટ તો એ આપ્યું છે, ક્લેરિફાઈ નથી કર્યું. એટલે આ બિલ્ડર જો આ પાર્ટ આપી દેતો હોય ને લેન્ડ ઓનરને, તો એ કન્સિડરેશન ઇન કાઇન્ડ થઈ જશે. તો એ કેસમાં 194 IC નહીં આવે. પણ બિલ્ડર માની લો કે આ ડેવલપમેન્ટ કરવાની સાથે મતલબ લાઈક કાં તો થોડોક પાર્ટ આપતો હોય પ્લસ કોઈ કેશ કે ચેક કે એવું આપતો હોય, તો એ કેશ અમાઉન્ટ પર 194 IC માંથી એને 10% ડિડક્શન TDS નું કરી લેવું પડશે. ક્લિયર ઓર નોટ ફ્રેન્ડ્સ? યસ. સો ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ સેક્શન જે તમને આપી છે, ખાલી રેટ યાદ રાખજો MCQ પર્પઝ માટે, બાકી કંઈ ખાસ આવશે નહીં. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ the I series is done, 194 IA, IB and IC. Now I am moving further. Actually HIJAC ની અંદર વારો આવે છે 194J નો, પણ આપણે પહેલા કરી રહ્યા છીએ 194A, કારણ કે A જે છે એ થોડુંક વધારે આમ બોરિંગ છે, જે વધારે મજા આવે એવું છે, તો જે બચાવીને રાખીએ. IA માટે let me get the material. Sorry, I ની A, 194A. Yes, so it is given on somewhere 9.11, એના પર આપ્યું છે 194A. હવે શું છે 194A? પહેલા બોર્ડ પર સમજી લો, તમને લોકોને સમજાઈ જશે, બહુ જ સિમ્પલ છે. પછી આપણે લોકો અંદરથી જોઈ લઈએ કે શું આપ્યું છે. સો 194A કોને એપ્લિકેબલ છે? તો કે ઓબ્વિયસલી સર આ 194 HIJAC એ દરેક પર્સનને અધર ધેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF એપ્લિકેબલ છે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ને ત્યારે એપ્લિકેબલ હોય કે જો એમને ટર્નઓવર કે રિસિપ્ટ the limit specified under 44AB થી વધી જાય, which is 50 lakh and which is 1 crore and 50 lakh. So 194A ત્યારે જ એપ્લિકેબલ થશે. કયા પેમેન્ટ પર? તો 194A is applicable on payment of interest other than interest on securities. કોના પર? પેમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ but other than interest on securities. હવે આ interest on securities એટલે શું થયું? તો કે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બોન્ડ નું ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એ બધું હોય. ડિબેન્ચર બોન્ડ ને સિક્યોરિટીઝ કહેવાય ને? યસ. સો ડિબેન્ચર બોન્ડ નું ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો સેક્શન 194A નહીં લાગે, એની માટે સેક્શન છે 193. એની માટે સેક્શન છે 193, જે આપણે શોર્ટમાં વિનોદ સિંઘાનિયામાંથી રીડ કરી લેવાના છે. એની માટે મોડ્યુલમાંથી માથાકૂટ નથી કરવાની. સો ઇન્ટરેસ્ટ અધર ધેન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યોરિટીઝ એટલે કે ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ કે બોન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ સિવાયના ઇન્ટરેસ્ટ માટે, એવા ટાઈપના સિક્યોરિટી સિવાયના ઇન્ટરેસ્ટ માટે એપ્લિકેબલ છે. તો કે કયું બચ્યું? તો કે બે ત્રણ વસ્તુ એક્ઝામ્પલ દઈ શકાય. એક બેંકમાંથી આવે તમારે ફિક્સ ડિપોઝિટ, સો એ ફિક્સ ડિપોઝિટ પર જે ઇન્ટરેસ્ટ લાગે એ ઇન્ટરેસ્ટમાંથી બેંક તમારો TDS કરી નાખે, બેંક પણ TDS કરે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ 194A. બીજું તો કે તમે કોઈકની પાસેથી લોન લીધી હોય, લાઈક તમે મિસ્ટર એક્સ જે છે એણે મિસ્ટર વાય પાસેથી લોન લીધી છે, લેટ અસ સે ₹10 લાખ. મોસ્ટલી અનસિક્યોર્ડ લોન્સ હોય આ બધી. સો એમાં મિસ્ટર એક્સે એવું નક્કી થયું છે કે ભાઈ મિસ્ટર વાય ને 10% ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. સો 1 લાખ રૂપીસ ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું થયું મિસ્ટર એક્સે મિસ્ટર વાય ને. તો ધીસ ઇઝ પેમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, બટ ધીસ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ અધર ધેન ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યોરિટીઝ. તો ત્યાં પણ લાગશે 194A. ક્લિયર? યસ. So what is the rate of TDS for the purpose of section 194A? તો એમ કે છે the rate of TDS for the purpose of section 194A is 10%. The rate of TDS for section 194A is 10%. Not only that, what is the threshold limit? What is the threshold limit? So it is ₹5,000.
એટલે 5000 રૂપીસ સુધી તમે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરતા હોય તો તમારે TDS કરવાનો નથી. અને હા, આ જ લિમિટ 5000 વાળી બદલાઈ જાય અને 40000 થઈ જાય જો તમે કોણ હોય, તમે હોય બેન્કિંગ કંપની, એની તમારી પાસે હોય ટાઈમ ડિપોઝિટ એટલે FD ફિક્સ ડિપોઝિટ. તો FD હોય બેન્કિંગ કંપનીની, ઇવન તમે હોય કોઓપરેટિવ સોસાયટી કે પછી કોઈ પણ નોટિફાઈડ સ્કીમની અંદર તમે કોઈ ટાઈમ ડિપોઝિટ કરી હોય તો પછી મતલબ ફિક્સ ડિપોઝિટનું કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ફિક્સ ડિપોઝિટનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો અપ ટુ ₹40,000 TDS નહીં ડિડક્ટ થાય, પણ ફિક્સ ડિપોઝિટ સિવાયનું ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો 5000 સુધી. એટલે આવું મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું મિસ્ટર એક્સ ટુ મિસ્ટર વાય, એ ઇન્ટરેસ્ટ માની લો આખા વર્ષનું 5000 ને એક્સીડ ના કરે તો TDS કરવાની જરૂર નથી. પણ આ 5000 ને એક્સીડ કરે તો એક્સીડિંગ અમાઉન્ટ પર ના મેં તમને સમજાવેલું છે TDS હોય ઓલવેઝ ટોટલ અમાઉન્ટ પર હોય, એક્સીડિંગ અમાઉન્ટ પર નહીં. અને ફિક્સ ડિપોઝિટમાંથી તમને મળનારું ઇન્ટરેસ્ટ 40000 થી ઓછું હશે તો TDS ડિડક્ટ થશે નહીં, ના થવો જોઈએ એઝ પર ધ પ્રોવિઝન ઓફ સેક્શન 194A. કરી નાખે છે ઘણી બેંકો, એ અલગ વસ્તુ છે, પણ કરવું ના જોવે. અને 40000 થી વધી જતું હોય તમારું ઇન્ટરેસ્ટ તો ડેફિનેટલી પૂરી અમાઉન્ટ પરથી 10% તમારો TDS ડિડક્ટ થઈ જશે. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ. So this is what is given in the book. ચલો આવી જાઓ તમે લોકો પેજ 94, પેજ નંબર 9.11, actually 9.12 થી શરૂ થાય છે. So applicability of TDS under section 194A. તો કે કોને, તો અહીં આપણને ખબર જ છે કે 194HIJAC માટે કોમન જ છે કે અધર ધેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF તો જ તે કે જો 44AB કદાચ ટર્નઓવર વધતું હોય. ઓકે. ટાઈમ ઓફ ટેક્સ ડિડક્શન તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર. હવે આ ઈ તો છે જ તે, ઈ તમને ત્યાં ઉપર આપ્યું છે. પછી નીચે છે ને તમને એને એક બહુ લાંબો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, એમાં તમને લોકોને કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન, CBS ને આમ ને તેમ ને એવું બધું તમને સર્ક્યુલર એક જોવા મળશે. ઈ શું છે હું તમને સમજાવું. એવું કહે છે કે ઘણી વખત બેંક શું કરતી હોય, બેંક પોતાનું અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ ગણતી હોય ને કે એણે એના જે ડિપોઝિટર્સ છે એને ઇન્ટરેસ્ટ દેવાનું હોય તો બેંકનો જે સોફ્ટવેર હોય ને, બેંકનો જે સોફ્ટવેર ઈ છે CBS એવું નામ છે, કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન ને એવું બધું કહેવાય. મતલબ ફિનેકલ ને એવા બધા સોફ્ટવેર્સ હોય છે. એ શું કરતો હોય, એ ડેઈલી બેઝિસ પર ઇન્ટરેસ્ટ ગણતો રહેતો હોય. એ ડેઈલી બેઝિસ પર જે અમાઉન્ટ જેટલી રહેતી હોય એના પર ઇન્ટરેસ્ટ ગણતા હોય. કારણ કે તમે વિચારો સેવિંગ્સ બેંકમાં એમાં તો કેવું થતું હોય, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં એમાં તો અમાઉન્ટ બદલાયા જ કરે. સો એ જે સોફ્ટવેર હોય ને એવી રીતે હોય કે જે ડેઈલી બેઝિસ પર થોડુંક ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ અક્રૂ કરતું રહેતું હોય, એટલે એક્ઝેક્ટ અમાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટની ગણવાની ખબર પડે. હવે વાત એવી છે કે તો શું બેંકે ડેઈલી બેઝિસ પર TDS ડિડક્ટ કરવાનું? કારણ કે ડેઈલી બેઝિસ પર એ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ તો આમ કરે જ છે. તો કે જો ઈ એકચ્યુઅલી તમે જુઓ તો એ અકાઉન્ટ હોલ્ડરને ક્રેડિટ નથી કરતી. અકાઉન્ટ હોલ્ડરને તો એ આફ્ટર અ સ્પેસિફાઈડ પીરિયડ લાઈક ક્વાર્ટરલી ઓર હાફ યરલી ઓર એન્યુઅલી ત્યારે જ ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ કરે છે. સમજ પડે છે? તો કે તો આવા કેસીસની અંદર જ્યારે એ ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ એકચ્યુઅલી કરે ને ત્યારે કરવાનો છે તમારે TDS ડિડક્ટ, નહીં કે ડેઈલી બેઝિસ પર જે ગણે છે ત્યારે. સો એ ડેઈલી બેઝિસ વાળો જે કેસ છે ને એના માટેથી નીચે આખું સમજાવ્યું છે. ખાલી મેં કીધું એટલું યાદ રાખો. વાંચવું હોય તો તમારી મતલબ ખુશી માટે તમે યુ કેન ઇવન રીડ ઇટ, મતલબ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ યોર સેટિસ્ફેક્શન યુ કેન રીડ ઇટ. બટ કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે ડેઈલી બેઝિસ પર જો ભલે સોફ્ટવેર ગણે તો કઈ ડેઈલી બેઝિસ પર TDS ના કરવાનો હોય. ડન ઓર નોટ? એ જ્યારે તમે જે રીતે જ્યારે સચ્ચે પેમેન્ટ કરવાના હોય ને જ્યારે એના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાના હોય ત્યારે જ તમારે TDS કરવાનો છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? કારણ કે એકચ્યુઅલી તો કોઈ ડિપોઝિટ થતી જ નથી, તો ખાલી સોફ્ટવેર કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. સો એમાં આપ્યું છે નો કન્સ્ટ્રક્ટિવ ક્રેડિટ ટુ ધ ડિપોઝિટર્સ અકાઉન્ટ ટેક પ્લેસ ઓન ડેઈલી ઓર મંથલી બેઝિસ. સો ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટિવલી તો કંઈ થતું નથી. કન્સ્ટ્રક્ટિવલી તો ક્યારે ક્વાર્ટરલી ઓર હાફ યરલી કે એન્યુઅલી તે થતું હોય તો ત્યારે જ એને એકચ્યુઅલી TDS કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવશે. ડન? બાકી એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર. સો એ રૂલ અહીંયા લાગુ પડશે. પેલું સસ્પેન્સ એકાઉન્ટની બધું આવી જશે. કોને એપ્લિકેબલ? યસ, ટાઈમ થઈ ગયો. રેટ ઇઝ ગિવન. Yes, rate is 10%. That is also given. Non-applicability of TDS under section 194A એટલે કે પેલી threshold આપી છે તો જુઓ પહેલા 5000 છે અને that limit is 40000 in respect of interest paid on time deposit with banking company, time deposit with cooperative society engaged in banking business and deposit with post office under notified scheme. In short, પોસ્ટ ઓફિસ બેંક કે કોઓપરેટિવ સોસાયટીની યસ કોઈ પણ FD હોય તો એની અંદર 40000 છે. અને હા, સિનિયર સિટીઝન હોય એના માટે એ લિમિટ 40000 નથી, એ લિમિટ છે 50000. કેમ એવું? કેમ સિનિયર સિટીઝનને 50000 સુધી?
કારણ કે બેંક આ લોકોને ખબર છે ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને કે સિનિયર સિટીઝનની 40,000 નહીં 50,000 સુધી એને એફડી નું ઇન્કમ હોય ને, એફડી ઇન્ટરેસ્ટની ઇન્કમ હોય તો એને 80TTB ની અંદર એને ડિડક્શન મળી જ જવાનું છે. એટલે આમ પણ એને 50,000 સુધી ટેક્સ કઈ ભરવાનો થવાનો નથી જ. સો એટલા માટે કહે છે કે સિનિયર સિટીઝનમાં જો 50,000 કરતા એક્સીડ થતું હોય તો જ તે તમે ટીડીએસ કરો. સો થોડીક લિંક મેં તમને કરવાની ટ્રાય કરી દીધી. ઇટ કેન બી ધ લોજિક ફોર ધીસ. પણ સિનિયર કહેવાનો મતલબ સિનિયર સિટીઝનના ફિક્સ ડિપોઝિટનો ઇન્ટરેસ્ટ 50 થી વધે તો ટીડીએસ કરવાનો, અધરવાઇઝ ફિક્સ ડિપોઝિટનો ઇન્ટરેસ્ટ 40 થી વધે તો ટીડીએસ કરવાનો. પણ ફિક્સ ડિપોઝિટ સિવાયનું હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ 5,000 થી વધી જાય એટલે તમારે ટીડીએસ કરી નાખવો પડે. ક્લિયર ઓર નોટ? તમને એવો સવાલ થાય કે શું સેવિંગ્સ બેંકમાંથી તે સર ઇન્ટરેસ્ટ જે આવે એના પર ટીડીએસ થશે? તો કે હા, એના પર પણ ટીડીએસ થતો. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ, ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર. અને બાકી તો મેં તમને કીધું આવી રીતે અનસિક્યોર્ડ લોન હોય એમાં વધારે 194A એપ્લિકેબલ થતું હોય છે. ડન? ઓકે. ઈ પછી જે કહે છે હા, ઈ પછી જે બધી વાર્તા આપી છે પેલી 40-50,000 રિલેટેડ પોઈન્ટ નંબર 4 માં, ધેટ યુ કેન ઇગ્નોર ઇફ યુ વોન્ટ. થોડું વધારે પડતું છે, બહુ વધી જશે. પેજ નંબર 9.4 માં અધર પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. મતલબ એ પોઈન્ટ હતો ને, ઇટ વોઝ રિગાર્ડિંગ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ. કે થ્રેશોલ્ડ લિમિટ ની અંદર હોય તો તમારે ટીડીએસ ડિડક્ટ કરવાની જરૂર નથી. ઈ પછી છે B C D E F G H I J K. ઓહો, આટલા બધા પોઈન્ટ્સ જે આપ્યા છે ઈ બધા એમ કે છે કે આ બધા કેસીસ ની અંદર પણ તમારે 194A માં ટીડીએસ કરવાનો નથી. વન બાય વન આપણે લોકોએ રીડ કરતા જઈએ અને એમાંથી જે યાદ રાખવા જેવું હોય એ હું તમને લોકોને કહીશ કે આ યાદ રાખવું જોઈએ તો એ યાદ રાખજો, બાકીનું તમે ઇગ્નોર કરજો. બી જે છે એ ઓબ્વિયસલી યાદ રાખવું જોઈએ. ઇન્ટરેસ્ટ પેડ ઓર ક્રેડિટેડ બાય અ ફર્મ ટુ ઇટ્સ પાર્ટનર્સ. ફર્મ પોતાના પાર્ટનર્સને ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે, લાઈક ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, તો એમાં 194IA એપ્લિકેબલ નહીં થાય. એને ખાસ એક્સક્લુઝન આપી દીધું છે કે એના પર તમારે ટીડીએસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. યસ. નંબર સી, ઇન્કમ પેડ ઓર ક્રેડિટેડ બાય કોઓપરેટિવ સોસાયટી અધર ધેન કોઓપરેટિવ બેંક to a member thereof or to such income credited or paid by cooperative society to any other cooperative society. મતલબ કોઓપરેટિવ સોસાયટી હોય છે, કોઓપરેટિવ બેંક ની કોઓપરેટિવ સોસાયટી, ઈ એના મેમ્બરને કોઈ ઇન્કમ આપે, લાઈક મેમ્બર્સે ડિપોઝિટ કરેલા હોય કંઈક પૈસા, એના ઉપર એ લોકો પેમેન્ટ કરતા હોય છે. ઘણી બધી કોઓપરેટિવ સોસાયટીમાં એવું હોય કે મેમ્બર્સે શું કર્યું, એક ફંડ ભેગું કરીને રાખ્યું હોય જેમાંથી ઇન્વેસ્ટ થતું હોય તો એ જે રિટર્ન આવતું હોય ને એ લોકો મેમ્બર્સને તે ઇન્ટરેસ્ટના ફોર્મમાં શેર કરતા હોય. તો કે તો આવા કેસમાં ટીડીએસ કરવાની જરૂર નથી. પ્લસ એક કોઓપરેટિવ સોસાયટી બીજી કોઓપરેટિવ સોસાયટીને પેમેન્ટ કરે તો એ ટીડીએસ ની જરૂર નથી. આ પણ યાદ રાખી લેજો, યાદ રહે તો, બાકી બહુ કંઈ ખાસ જરૂરી નથી. નંબર ડી, ઇન્ટરેસ્ટ પેડ ઓર ક્રેડિટેડ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ડિપોઝિટ્સ અંડર એની સ્કીમ ફ્રેમ્ડ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ નોટિફાઈડ બાય ઇટ ઇન ધીસ બિહાફ. મતલબ જ્યારે તમને ઇન્ટરેસ્ટ આપવામાં આવે છે કોઈ સ્કીમના અંતર્ગત કે જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અંતર્ગત, ઓકે, ક્યાંથી લાવ્યો હું ક્યાંક વાંચી ગયો છું. સો under any scheme, okay, under any notified scheme, so if any interest is paid then by the central government. સમજો સ્કીમ કોની હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની, તો તમે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય તો તમને પેમેન્ટ એ કોણ કરવાનું હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ખુદ જનરલી આ રૂલ એક યાદ રાખી લેજો, કામ લાગશે. 99.9% કેસીસની અંદર આ વર્ક કરશે. કદાચ આનું એકાદું એક્સેપ્શન હશે. ધ રૂલ ઇઝ ગવર્મેન્ટ ક્યારેય ટીડીએસ નહીં કરે. ગવર્મેન્ટને ટીડીએસ કરવાનો કંટાળો આવતો હશે, વોટ એવર ધ રૂલ, મતલબ વોટ એવર ધ લોજિક ઇઝ. પણ ગવર્મેન્ટને જ્યારે કંઈક પેમેન્ટ કરવાનું થતું હોય તો ગવર્મેન્ટ ટીડીએસ કરવામાં માનતી નથી. સો આવા કેસમાં કેવું થાય કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની સ્કીમ હોય તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જ પેમેન્ટ કરવાનું હોય તો એ પોતાના ઉપર ટીડીએસની રિસ્પોન્સિબિલિટી લેશે નહીં. ડન? સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર. યસ. પછી કે છે નંબર ઈ, interest income credited or paid in respect of deposits other than time deposit made on or after 1/7/1995 with a bank to which banking regulation act applies or cooperative society engaged in carrying on the business of banking. તો હમણાં મેં તમને એમ કીધું કે 194A સેવિંગ્સ બેંક ઇન્ટરેસ્ટ પર એપ્લિકેબલ થશે, પણ આ પોઈન્ટ થી એવું કહી શકાય કે નો, 194A સેવિંગ્સ બેંક ઇન્ટરેસ્ટ પર નહીં એપ્લિકેબલ થાય. વાય? બીકોઝ આ ઈ પોઈન્ટ જે છે એ એમ કે છે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ક્રેડિટેડ ઓર પેડ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ડિપોઝિટ્સ with a bank જેને બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ એપ્લિકેબલ થતું, એટલે આમ જો તો મોસ્ટલી શેડ્યુલ બેંક. હા, શેડ્યુલ બેંક સિવાયની બેંક હશે તો પછી યુ કેન સે ધેટ ઇવન સેવિંગ બેંક ઇન્ટરેસ્ટ પર પણ ટીડીએસ થશે. ક્લિયર? પણ જો શેડ્યુલ બેંક હોય તો પછી શું થશે કે તો તમારે ખાલી ફિક્સ ડિપોઝિટ વાળો હોય, ટાઈમ ડિપોઝિટ વાળો હોય
તો જ તમારે TDS લાગશે. અધર ધેન ધેટ તમારે TDS કરવાનો થતો નથી. સો સેવિંગ બેંક ઇન્ટરેસ્ટમાં નહીં આવે TDS, મોસ્ટલી નહીં આવે, કારણ કે એ બધી કેવી હશે, જે બેંકોની આપણે વાત કરતા છીએ મોસ્ટલી બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ એપ્લિકેબલ થતો હોય એવી જ, એટલે કે શેડ્યુલ બેંક જ હશે. યસ, ઇવન કોઓપરેટિવ બેંક હોય એમાં પણ નહીં આવે. આ કોઓપરેટિવ સોસાયટી એન્ગેજ ઇન કેરિંગ ઓન બિઝનેસ ઓફ બેન્કિંગ છે ને, આ કેવી હોય, પેલી ભાવનગર નાગરિક સહકારી બેંક, સિંહોર નાગરિક સહકારી બેંક, આ બધી જે સહકારી બેંકો હોય ને, જે કોઓપરેટિવ બેંક કહેવાય ને, સો એ બધાની અંદર પણ કે નહીં એપ્લિકેબલ થાય TDS. ઓકે, ડન. Number F is interest credited or paid in respect of deposit with primary agriculture credit society or primary credit society or a cooperative land mortgage bank or a cooperative land deposit bank. So આવા કોઈની પાસે મતલબ એગ્રીકલ્ચર ને આમ તેમાં બધા સ્પેસિફિક પર્પઝ માટેના છે. તો આ લોકો ઈ લોકો નહીં તે આમ તમે જુઓ તો ઈ જ છે કે ઈ લોકો નહીં તે આમાં જો તમે ડિપોઝિટ કરી છે આ લોકો પાસે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ એને આપવાનું છે, તો એને ગવર્મેન્ટે એમ કીધું કે યાર આપણા જ યુનિટ જેવા છે આ બધા, તો એને શું કરવા આપણે મહેનત કરાવી TDS ડિડક્ટ કરવાની. સો આ લોકોને એક્ઝમ્પશન આપેલું છે. એ પછી છે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ક્રેડિટેડ ઓર પેડ બાય ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અંડર એની પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, ધ એસ્ટેટ ડ્યુટી ઓર ધ કંપની સર ટેક્સ એક્ટ. મતલબ જ્યારે એ કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે આપવાનું આવશે ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ તો TDS નહીં કરે તો ચાલશે. મેં તમને કીધું ને, ગવર્મેન્ટ ખુદનું ઓલવેઝ ઇગ્નોર કરશે. તમને એમ થાય સર ગવર્મેન્ટ ક્યારે ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ ની અંદર આપણને ઇન્ટરેસ્ટ આપે? જ્યારે આપણો TDS બહુ વધી ગયો હોય, માની લો આપણો ટેક્સ પેયેબલ હોય એ આવ્યો 10,000 અને આપણો TDS હોય એ કોકે બધા અલગ 50,000 કરી દીધો, એટલે 40,000 રૂપીસ એ આપણને હવે શું મળવા જોઈએ? એ આપણને મળવા જોઈએ રિફંડ. 40,000 રૂપીસ આપણને શું મળવા જોઈએ? રિફંડ. તો એ રિફંડ તરત ને તરત રિટર્ન ભરો એટલે તરત ના આવી જાય, એ આવતા 2, 4, 5, 6 મહિના થાય. ઓ સર આવું થોડું ચાલે, 2, 4, 5, 6 મહિના આપણા પૈસા રાહ જોડાવાની. એ લોકો એના પર તમને ઇન્ટરેસ્ટ આપે. ધેટ ઇન્ટરેસ્ટ ધેટ દે પે ઇઝ 0.5% પર મંથ, એવું છે. એટલે એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ 6% પર એનમ. યસ. સો એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તમને રિફંડ ઉપર. સો એ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ એના પર TDS નહીં કરે એવું કીધું. કેમ? જો આ કેવી રીતે ખબર પડી? આ પોઈન્ટ ઉપરથી. ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ક્રેડિટ ઓર પેડ બાય સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અંડર એની પ્રોવિઝન ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, એસ્ટેટ ડ્યુટી એક્ટ ઓર કંપનીઝ સરટેક્સ એક્ટ. સો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બધી પ્રોવિઝનની અંદર આ લાઈક રિફંડ ને એવા બધા કેસીસ હોય ને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડતું હોય તો એના પર TDS કરશે નહીં. ડન. ઓકે. ઇન્ટરેસ્ટ પેડ ઓર ક્રેડિટેડ ટુ ધ ફોલોઈંગ એન્ટિટીઝ. આ શું છે? ટુ. આ છે ટુ, આ બાય નથી, આ છે ટુ. મતલબ તમે આ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય તો તમારે TDS નથી કરવાનો. ભલે તમે જો આ મોસ્ટલી એવા પોઈન્ટ છે કે જેમાં કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપની કે HUF લોકો આ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય. કોને? પહેલું છે એક એક્ઝામ્પલ જો, interest paid or credited to the paid or credited to the following entities. Interest paid or credited to the following entities. પહેલું, banking companies, cooperative society engaged in the business of banking, including cooperative land mortgage banks. કહેવાનો મતલબ તમે તો ઓબ્વિયસલી બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય તો આપણે તો બેંકને ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું જોઈએ. આપણે જે હપ્તો ભરતા હોય એમાં બેંકને ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય તો કે શું સર, જો માની લો કે હું જે લોન લેનાર પર્સન છે એ આઈધર કંપની છે ઓર એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે ઓર એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF છે જેનું ગ્રોસ રિસિપ્ટ કે ટર્નઓવર 50 લાખ કે 1 કરોડ ને એક્સીડ કરે છે. રિસિપ્ટ હોય તો 50 લાખ, ટર્નઓવર હોય તો 1 કરોડ. તો શું મારે બેંકની લોન સામે જે હું ઇન્ટરેસ્ટ આપું છું એમાં TDS કરવાનો? The answer is no. When the interest is paid or credited to them, then you are not supposed to do the TDS under section 194A. Done? Okay. So એ લોકોને બીજું ફિનાન્શિયલ કોર્પોરેશન્સ એસ્ટાબ્લિશ્ડ અંડર સેન્ટ્રલ સ્ટેટ ઓર પ્રોવિન્શિયલ એક્ટ, એટલે કોઈ એક્ટ થી બનેલા કોઈ ફિનાન્શિયલ કોર્પોરેશન્સ હોય એ લોકોને પણ નહીં. એક્ઝામ્પલ આઈ કેન ગિવ ઇઝ હાઉસિંગ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન, બીજા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન, IDFC સાંભળેલું છે ને, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ ફિનાન્સ કોર્પોરેશન એવું કંઈક છે. સો એ બધા જે છે આવા કોઈને તમે ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય તો તમારે નથી કરવાનું. હા, એના નામ આપેલા જ છે, ના નામ નથી આપ્યા. બીજા એક્ઝામ્પલ આપે. ઓકે. પછી ધ LIC ઓફ ઇન્ડિયા, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશનને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ આપતા હોય તમારે એને નથી આપવાનું ઇન્ટરેસ્ટ, તમારે નથી આપવાનું થતું, નથી કરવાનું થતું TDS. ઇન્ટરેસ્ટ તો આપવાનું થાય છે, સોરી, તમારે નથી કરવાનો થતો TDS. સો તમને એમ થાય કે LIC ને કેમ આપણે LIC પાસેથી શું લોન લઈએ? ધ આન્સર ઇઝ યસ. LIC પણ લોન આપતી હોય.
Okay, companies or cooperative societies carrying on the business of insurance, so એ લોકોને તે નહીં, યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એને ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય તો એને નહીં, એન્ડ નોટિફાઈડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એસોસિએશન, બોડી ઓર ક્લાસ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એસોસિએટેડ ઓર બોડીઝ, સો આવા ટાઈપના લાઈક નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ફંડ, હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, હુડકો જેને કહેવાય, એ બધા જે છે એને કોઈને તમે પેમેન્ટ કરો તમારે ઇન્ટરેસ્ટ નથી કરવાનું. મેઇનલી કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આ બધા ગવર્મેન્ટ વાળા હોય તો એને નહીં આપવાનું થાય. Okay, income credited by way of interest on the compensation amount awarded by the motor accidents claim tribunal. જ્યારે કોઈક માની લો કે કોઈનો કેવી રીતે સમજાવું, તમને આખો પોઈન્ટ સમજાવવો પડશે. કેવું હોય કે માની લો કે કોઈ એક મિસ્ટર ઝેડ છે, એની કોઈ એક એક્સિડન્ટમાં એની ડેથ થઈ ગઈ. ઓકે, તો એને જો માની લો કે એમાં સામે જે એક્સિડન્ટ કરવામાં જે પર્સન હોય એ હોય કોઈ મિસ્ટર એ, તો આની સામે કોર્ટમાં કેસ થાય કે તારે મિસ્ટર ઝેડના ફેમિલી મેમ્બર્સને આના રિલેટેડ કમ્પેન્સેશન આપવું પડશે. ઓકે, સો મિસ્ટર એ જે છે એ મિસ્ટર ઝેડના ફેમિલી મેમ્બરને જે કમ્પેન્સેશન આપવાની વાત કરે તો એ તો ઓબ્વિયસલી એમ કહેશે કે ભાઈ આટલું બધું ના હોય, આમ તેમ, આ તો વધારે જ માંગે, એવા બધા હોય લોકો. આના ખાસ લોયર્સ હોય છે કે જે આની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે કે આવા કામ માટેની એની. તો એ શું કરશે તો કે બંને વચ્ચે કોર્ટમાં કેસ ચાલશે, આવા ટાઈપની ખાસ ટ્રિબ્યુનલ હોય છે. સો એમાં જે કેસ ચાલે એમાં માની લો કે મિસ્ટર એ મિસ્ટર ઝેડને પેમેન્ટ કરવાનું થયું અને કેસ લાંબો ચાલ્યો હોય તો એ પેમેન્ટ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ કરવું પડે, તો એવા ઇન્ટરેસ્ટમાંથી તે ટીડીએસ કરવાનો નથી, એવું કીધું છે. ઇઝ ઇટ ડન? આટલું સમજાઈ ગયું? યસ, હોપફુલી યસ. નંબર જે, income paid by way of interest on the compensation amount awarded by motor accidental claim tribunal where the amount of such income or as the case may be the aggregate amount of such income paid during the financial year does not exceed 50,000. પહેલામાં બીજામાં ફેર શું હતો? આ અને જેમાં ડિફરન્સ શું છે? કારણ કે અહીંયા 50,000 આપ્યું છે. સો income credited by way of interest on compensation amount awarded by motor accidents claim in tribunal. Okay. Income paid by way of interest on compensation amount awarded by motor accident claim tribunal where the amount of such income or as the case may be the aggregate amount of such income paid during the financial year does not exceed 50,000. So જે પોઈન્ટનું ઇન્ટરપ્રિટેશન તો એમ કહે છે કે જો 50,000 કરતાં વધારે મિસ્ટર એ મિસ્ટર ઝેડને ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું હોય તો એણે ટીડીએસ કરવો જોઈતો હતો. સો વોટ કેન બી ધ ડિફરન્સ બિટવીન આઈ એન્ડ જે? Okay, the difference between I and J is credited and paid. Yes, I માં જો એમ છે interest credited by way of interest, એટલે જો મિસ્ટર એ મિસ્ટર ઝેડ ના ફેમિલી મેમ્બર્સ ના નામે જસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ કરતો હોય છે ને ત્યારે એને ટીડીએસ નથી જ કરવાનો. પણ જો એ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરતો હોય છે મિસ્ટર એ કમ્પેન્સેશન માટે તો એને 50,000 સુધી પે કરે તો એને ટીડીએસ નથી કરવાનો. જો 50,000 ને એક્સીડ કરી જાય તો એને ટીડીએસ કરવાનો છે. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ, આઈ ક્રેડિટ. તમે જો આઈ માં શું હતું? ઇન્કમ ક્રેડિટેડ. સો ક્રેડિટ કરવા પર આપણે જનરલી 194 એ આખું શું સમજીએ છીએ? એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર, એવું સમજીએ છીએ? યસ ઓર નો? આપણે શું સમજતા હોય છે? એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર, આપણે આવું સમજીએ છીએ ને? યસ. સો પણ અહીંયા જો ખાલી ક્રેડિટ કરતો હોય તો આ કેસની અંદર મિસ્ટર એ કોઈ છે તો એણે he is not supposed to do this, મતલબ ક્રેડિટના ટાઈમે એને ટીડીએસ કરવાનો નથી. અને જે એવું કહે છે કે પેમેન્ટ કરતો હોય તો કરો ટીડીએસ, પણ જો 50,000 સુધી હોય તો ટીડીએસ નથી કરવાનો. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ. લેટ અસ રીડ. ઓકે, yes, let us read point number K. Income paid or payable by an infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank in relation to zero coupon bond issued on or after 1/6/2005. In short, જો કોઈ ઝીરો કૂપન બોન્ડ ઉપર તમે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ આપો છો તો તે તમારે એમ કે છે તમે કોણ હોય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેપિટલ કંપની ઓર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેપિટલ ફંડ
એટલે માની લો કે તમે કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેપિટલ કંપની ઓર પબ્લિક સેક્ટર કંપની એ પણ આવી ગયું એટલે કોઈ એક્સ લિમિટેડ હોય પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નહીં એક્સ લિમિટેડ એટલે એ તો શું થઈ ગઈ પબ્લિક સેક્ટર કંપની થઈ ગઈ યસ એણે ઝીરો કૂપન બોન્ડ બહાર પાડ્યા છે એણે ઝીરો કૂપન બોન્ડ્સ બહાર પાડ્યા છે એટલે એક્ચ્યુઅલી શું થાય ખબર છે ઝીરો કૂપન બોન્ડ નો નામ જ એવું છે ઝીરો કૂપન એટલે એના પર આમ જુઓ ને તો ઇન્ટરેસ્ટ દેવાનું થતું નથી હોતું પણ તમને ખબર છે કે આ ઝીરો કૂપન બોન્ડ્સ હોય ને એક્ચ્યુઅલી ડીપ ડિસ્કાઉન્ટ બોન્ડ હોય મતલબ તો કે એક્સ લિમિટેડ એ ઝીરો કૂપન બોન્ડ આપ્યા હોય લેટ અસ સે કોઈ મિસ્ટર ઝેડ ને એક્સ લિમિટેડ એ ઝીરો કૂપન બોન્ડ્સ આપ્યા હોય લેટ અસ સે કોઈ મિસ્ટર ઝેડ ને તો ઝેડ પર આવી ગયું એક્ઝામ્પલમાં સો યુ કેન સે કોઈ મિસ્ટર એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યો તો શું Z1 ને ઓકે અને આ Z1 એના ઝીરો કૂપન બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે કેવું હોય કે Z1 એ 100 રૂપીસ વાળો બોન્ડ એક્ચ્યુઅલી 60 માં લઈ લીધો હોય જે X એને રિડક્શન ના ટાઈમે પૂરા 100 આપતું હોય એ બાકીના 40 આપે છે ના આમ જુઓ તો ઇન્ટરેસ્ટ ના આમ જુઓ તો એક ટાઈપનું ઇન્ટરેસ્ટ કોમ્પોનન્ટ જ છે IFOS ની અંદર આપણે લોકોએ સમજેલા પણ છીએ ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ યસ હા તો એ 40 ના ડિફરન્સ પર TDS નથી કરવાનો ઇન શોર્ટ ઝીરો કૂપન બોન્ડમાં TDS નહીં થાય ઇન્ટરેસ્ટ પર ડન ઓર નોટ યસ the expression time deposit for the purpose of 4AEF above means the deposit including recurring deposit payable on the expiry of the fixed period જેમ ફિક્સ ડિપોઝિટ હોય ને એક રિકરિંગ ડિપોઝિટ હોય તો રિકરિંગ ડિપોઝિટના કેસમાં એ જ વસ્તુ છે કે TDS કરવો પડશે નહીં કારણ કે ટાઈમ ડિપોઝિટ ઇન્ક્લુડ્સ રિકરિંગ ડિપોઝિટ યસ એ પછી આપ્યું છે નીચે જે સ્પેશિયલ પોઈન્ટ્સ જે છે એમાં શું છે તો કે જોઈ લઈએ તો કે નો ટેક્સ to be deducted at source under section 194A in case of senior citizen if the aggregate amount of interest does not exceed 50,000 so senior citizen ને aggregate amount 50,000 થી ના exceed થતી હોય તો તમારે બેંકે કે કોઈ પણ હોય યસ એમને TDS નથી કરવાનો સો સિનિયર સિટીઝન્સ માટે આ એક ખાસ છે થર્ડ પ્રોવાઇઝો એડ કર્યો છે 194A3 એવું કંઈક કરીને થર્ડ નહીં સોરી 194A3 સેક્શન છે એનો થર્ડ પ્રોવાઇઝો છે એમ કે છે નો ટેક્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ ઇન કેસ સિનિયર સિટીઝન where the amount of interest or the aggregate of the amount of interest paid or credited during the financial year by a banking company, cooperative society engaged in the banking business or post office does not exceed 50,000. However, it has come to notice of the CBDT that some tax deductors or banks are making tax deduction even when the amount of interest does not exceed 50,000. Under rule this is authorized let me get it once. Yes, કહેવાનો મતલબ શું છે આપણે આગળ જ જોઈ લીધું એકચ્યુઅલી કે જો બેંક કે એ લોકો છે એને ટાઈમ ડિપોઝિટ પર મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું કે 50,000 સુધી સિનિયર સિટીઝનના કેસમાં એને ટેક્સ ડિડક્ટ કરવાનો નથી પણ એ કે છે ઘણી બેંક કરી નાખે છે મેં તમને કીધું હું જ્યારે આ બોલ્યો ને ભણાવ્યો ત્યારે મેં તમને કીધું કે એકચ્યુઅલી 40 અને 50,000 ની લિમિટ તો છે પણ ઘણી બેંક TDS કરી નાખતી હોય છે તો એ જ એને લખ્યું છે કે ઘણી વખત કે આવું ડાયરેક્શન્સ હોવા છતાં અમુક લોકો કરી નાખે છે TDS તો એ લોકોએ નથી જ કરવાનું એવી માટે ખાસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે આપણા માટે કંઈક એક્ઝામ પર્પઝ માટે કોઈ ખાસ કામનું નથી ઓકે સેકન્ડ સર્ક્યુલર લેટ અસ રીડ ઇટ જોઈ લેવા દો મને કે કઈ તમારા કામનું છે કે નહીં હું તમને સીધું એના જે મેઇન પોઈન્ટ્સ હોય એ જ કહી દઉં અંદરથી શું યાદ રાખવાનું છે યસ બહુ સિમ્પલ છે એકચ્યુઅલી એમ કે છે હું તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવવા માટે આઈ હેવ ટુ રિમૂવ ધીસ ઓકે આપણે લોકો નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટની અંદર લગભગ આવું કંઈક સમજ્યા છે એવું તમને યાદ આવશે માની લો કે મિસ્ટર A અને મિસ્ટર B આ બે વચ્ચે કોઈ મેટરમાં બબાલ ચાલી રહી છે ઓકે
અને એ બંને કોર્ટમાં છે અને એવું વાત છે કે મિસ્ટર બી ઇઝ ક્લેમિંગ સમ અમાઉન્ટ ફ્રોમ મિસ્ટર એ. ઓકે, મિસ્ટર બી એમ કે છે કે મારે મિસ્ટર એ પાસેથી એટલા પૈસા લેવાના છે. યાદ કરો નેગોશિયેબલમાં પેલો ચેક બાઉન્સ થતો હોય. યસ, તો મિસ્ટર એ પાસે કોર્ટ એવું કહી શકે કે તમારે અમુક અમાઉન્ટ જે હોય ને એ તમારે ડિપોઝિટ કરી દેવાની. યાદ છે આવું? ત્યારે નેગોશિયેબલમાં એવું હતું 20% અમાઉન્ટ. એણે શું કરવાનું? કોર્ટમાં ડિપોઝિટ કરી દેવાની. હવે 20% અમાઉન્ટ એ કોર્ટમાં કેમ ડિપોઝિટ કરી હોય? કારણ કે મિસ્ટર એ જે છે એ પછી કેસ લડીને પૈસા ના આપે કે એવું કંઈ ના બને એટલા માટે. જો મિસ્ટર એ કેસ જીતી જાય તો એ પૈસા પાછા મિસ્ટર એ ને મળી જાય. જો મિસ્ટર એ હારે તો 20% એ મિસ્ટર બી ને મળી જાય અને બાકીના બીજા 80% એ મિસ્ટર એ પાસેથી મિસ્ટર બી ને કોર્ટ અપાવી દે. ક્લિયર? તો આ જે ટેમ્પરરી આ 20% જે ડિપોઝિટ કર્યા હોય ને એ શું કર્યું હોય તો કે એણે રજિસ્ટ્રાર જનરલ ઓફ ધ કોર્ટ એના નામે પૈસા રાખ્યા હોય. નેગોશિયેબલમાં તો લગભગ એવું હતું કે મિસ્ટર એ પાસેથી સીધા મિસ્ટર બી ને 20% અપાવી દેતા હતા. સો કદાચ એ એક્ઝામ્પલ એ નહીં સેટ થાય, પણ કહેવાનો મતલબ એવો જ છે કે બંને વચ્ચે બબાલ છે. તો મિસ્ટર જે કોર્ટ જે છે એણે ડિપોઝિટ લીધેલી છે અને ડિપોઝિટ કોના નામે છે? રજિસ્ટ્રાર જનરલ ઓફ કોર્ટ. હવે આ ડિપોઝિટ ઉપર કોર્ટે શું આપવું પડે? તો કે કોર્ટે આપવું પડે ઇન્ટરેસ્ટ. કારણ કે કોર્ટ જે છે એ પૈસા મૂકી નહીં રાખે, તો ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરશે તો એને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે, તો એને સામે ઇન્ટરેસ્ટ પાસ ઓન કરી દેવું પડે. એ કઈ બિઝનેસ કરવા તો તે નથી બેઠા. યસ ઓર નો? તો એ જે ઇન્ટરેસ્ટ આપે એમાંથી ટીડીએસ નથી કરવાનું. આવું ઈ સર્ક્યુલર છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? જે કોર્ટ જે વધારાનું મતલબ આ અમાઉન્ટ જે ડિપોઝિટ કરી હોય એ પછી જે નવું ઇન્ટરેસ્ટ આપે એટ ધ ટાઈમ જ્યારે કોર્ટ ઇન્ટરેસ્ટ એમાં ક્રેડિટ કરતી હોય ફિક્સ ડિપોઝિટમાં, ત્યારે ઇવન કોર્ટને ખબર ન હોય કે આ એને મળશે કે આ પૈસા બીને મળશે. યસ, બેનિફિશિયરી નોન પણ ના હોય. સો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તો કોર્ટે ઇન્ટરેસ્ટ પરથી ઈ જે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એમાંથી કોર્ટે ટીડીએસ કરવાનો થતો નથી. ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર. યસ, ઓકે. લેટ મી સી અનધર 2 પોઈન્ટ્સ કે શું છે ઈ, અને પછી હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. સિમ્પલ છે એના પછીનો પોઈન્ટ પણ. એમાં એમ કે છે કે કોઈ એક માઇનર છે, જનરલ કેસમાં કેવું હોય કે માઇનરની જે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ને એ બધું હોય તો એના પેરેન્ટ્સના હાથમાં ક્લબ થઈ જતી હોય. યસ, પણ જો માઇનરના બંને પેરેન્ટ્સની ડેથ થઈ ગઈ છે, મતલબ માઇનર્સ બોથ ધ પેરેન્ટ્સ હેવ ડિસીઝડ, તો એવા કેસની અંદર જે ઇન્કમ થતી હોય માઇનરને થાય ફિક્સ ડિપોઝિટની કેવી કોઈ, તો સવાલ એમ હતો કે તો આવા કેસીસમાં કોના હાથમાં ટીડીએસ ડિડક્ટ કરવો? માઇનરના હાથમાં કે એના કોઈ મતલબ બીજો પર્સન કે જે એના માટે મતલબ હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, લાઈક એનો કોઈ ગાર્ડિયન કે કોઈ હોય એના. તો સીબીડીટી એવું કીધું છે, ખાલી છેલ્લો પેરેગ્રાફ સીધો વાંચી લો એમાં. ધ પ્રિન્સિપલ જનરલ ડિરેક્ટર ઓફ જનરલ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ હેઝ ઇન એક્સરસાઇઝ ઓફ ધ પાવર ડેલિગેટેડ બાય ધ સીબીડીટી specified that in case of minors where both the parents have deceased, TDS on interest income accrued to the minor is required to be deducted and reported against the PAN of the minor child. એટલે minor ની સામે જ માઇનરના પેન સામે જ તમારે TDS ડિડક્ટ કરવાનો રહેશે, unless a declaration is filed under rule 37BA2 that credit of tax has to be given to another person. હા, એમ કહેવામાં આવે પહેલેથી જ એક ડિક્લેરેશન કે ના ના આ ઇન્કમ તો કોઈક બીજાને મળવાની છે, માઇનરને એક્ચ્યુઅલી નથી થઈ રહી, આ કોઈ બીજાના પૈસા છે ઓર વોટ એવર ધ કેસ મે બી, તો એ બીજા પર્સનને થશે, નહીતર તો પછી માઇનરના હાથમાંથી ટીડીએસ થશે. ડન ઓર નોટ? યસ, ઓકે, આગળ વધીએ. Deduction of tax at source on interest on deposits made under capital gain account scheme where the depositor has deceased. તો એમ કે છે પ્રિન્સિપલ આપણને કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ તો ખબર જ છે. યસ ઓર નો? યસ, સિમ્પલ છે બહુ જ. કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ શું છે તો કે માની લો કે કોઈ એક દાદા એક્સ છે, એણે કંઈક બહુ મોટી પ્રોપર્ટી સેલ કરી
હવે દાદા એક્સ પાસે રસ્તો શું છે તો કે નવી એક પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીને પોતાનો કેપિટલ ગેઇન અંડર સેક્શન 54 ઓર 54F કેમ કંઈક એક્ઝમ કરી નાખે. સો એમણે શું કર્યું તો કે હજી પ્રોપર્ટી લેવાનો ટાઈમ હતો ત્યાં સુધી એમણે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ અકાઉન્ટ સ્કીમમાં પૈસા રોકી દીધા. તો હવે એના પર એને ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો કે હા મળે. તો કે જે એના પર એને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એના પર TDS કોના નામે કરવાનો તો કે ઓબ્વિયસલી દાદા એક્સ ના નામે. સિમ્પલ છે. હા, પણ માની લો કે દાદા એક્સ ની મીનવાઇલ ડેથ થઈ ગઈ અને એ જે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ છે એના પૈસા હવે એના કોને મળે છે? લીગલ એરને. તો કે તો કોના નામે TDS થશે તો કે જ્યાં સુધી દાદા એક્સ અલાઇવ હતા એટલા પીરિયડ માટે દાદા એક્સ ના હાથમાં TDS ડિડક્ટ થશે, પણ ઈ પછી એનો જે લીગલ એર હોય, માની લો એનો સન મિસ્ટર એક્સ, એના હાથમાં ઈ જે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ થવાની એના હાથમાં TDS ડિડક્ટ થશે. ક્લિયર ઓર નોટ? આટલું બધાને સમજ પડશે? આટલું ક્લિયર છે? યસ. તો આ તમે રીડ કરી લો. 194A મેં તમને કીધું હતું થોડુંક લાંબુ છે અને થોડુંક ઇવન બોરિંગ પણ છે, પણ જો આ પાછળના પાર્ટ તમને બહુ જે આ બધા નાના નાના સર્ક્યુલર્સ ની બધું મેં જે વંચાવ્યું એ તમને લોકોને ના કરવું હોય તો પણ ચાલશે. એમાં ખાલી પેલો સિનિયર સિટીઝન વાળું છે એ આપણને ખબર છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો બાકીનું તમે નહીં કરો તો પણ ચાલશે. ઇવન પેજ નંબર 9.14 વાળું જે છે બધું લિસ્ટ છે એમાંથી હું તમને કહું એ ખાલી યાદ રાખી લેજો. જેમ કે B, G and H આટલું યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે, કારણ કે બાકી બધું બહુ કંઈ ખાસ આવતું નથી. અને બાકીનો જે આગળનો પાર્ટ હતો જે 194A નો એ ખરાબ નતો, એ તો સિમ્પલ હતો. ક્લિયર ઓર નોટ? સો ફ્રેન્ડ્સ, યસ, આજના લેક્ચર માટે હવે ઘણું થઈ ગયું 194A થી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર 194J અને 194C આપણે લોકો સમજીશું. આજના લેક્ચર બધું આટલું રાખે છે. થેન્ક યુ એવરીવન.